Very pleasant morning to one and all present here. On this remarkable day, we gather here to celebrate Social Justice Day, organized by the Tamil Nadu Teachers Education University and the SC/ST Cell Welfare and Equal Opportunity Cell in commemoration of the 147th birth anniversary of Thandai Periyar E.V. Ramasamy. As Periyar said, only education can wipe out inequality and pave the way for social justice. These timeless words of Thandai Periyar reminds us why this day holds such importance. Today is not only mere a commemoration of his birth, but a reaffirmation of his vision, a society built on justice, equality, self-respect, and education for all. His rational voice continues to ignite social change even today. I truly honor to cordially welcome all the faculty members, non-teaching staff, research scholars, and MA students who have joined us for the significant occasion. With these ideals as a guiding light, let us begin the Social Justice Day celebration with pride and purpose. In remembrance of Periyar's vision, let us begin this day of social justice with a prayer song. தீயாரும் வதனமென திகழ்பரத கண்ணமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறர்களும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ்மலக்க இருந்த பெரும் தமிழனகே உன் சீரிழமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. As Thandai Periyar rightly said, wisdom makes a man fit to be free. Ignorance makes him a slave. To open today's celebration, it is my privilege to invite our respected Dr. B. Vijaykumar Sir, Deputy Registrar of Tamil Nadu Teachers Education University, to deliver the welcome address and set the tone for this special occasion. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நம்ம தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் SC/ST வெல்ஃபேர் அண்ட் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இணைந்து செலிப்ரேட் பண்ணும் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் டே, இந்த தந்தை பெரியாரின் 147வது பிறந்தநாள் விழாவை சீரும் சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த விழாவை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகம் சார்பாக கொண்டாடுவதற்கு அனுமதி வழங்கி சீரும் சிறப்பும் நடத்தி கொடுத்து கொண்டிருக்கும் நமது பல்கலைக்கழகத்தின் ரிஜிஸ்ட்ரார் ப்ரொஃபசர் கே. ராஜசேகரன் அவர்களையும் வருவரை அழைக்கிறோம். மற்றும் நமது பல்கலைக்கழகத்தின் ப்ரொஃபசர், டீன் மற்றும் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆகிய ப்ரொஃபசர் பி. கணேசன் அவர்களையும் வருவரை அழைக்கிறோம். சீஃப் கெஸ்ட் அறிமுகப்படுத்தும் ப்ரொஃபசர் பூபதி சார் அவர்களை வருவரை அழைக்கிறோம். நமது பல்கலைக்கழகத்துக்கு பெரியார் பிறந்தநாளுக்கு ஸ்பெஷல் சீஃப் கெஸ்டாக வந்திருக்கும் ப்ரொஃபசர் ஏ. கருணானந்தன், வைஸ் பிரசிடென்ட், திராவிடன் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் சென்டர் அவர்களை வருவர்கள் அழைக்கிறோம். மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ப்ரொஃபசர் ராமகிருஷ்ணன் சார், பேராசிரியர் ப்ரொஃபசர் கண்மணி மேடம் மற்றும் அசோசியேட் ப்ரொஃபசர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், டெப்டி ரிஜிஸ்ட்ரார் மோகன் சார், அசிஸ்டன்ட் ரிஜிஸ்ட்ரார் துர்ராஜ் சார், அசிஸ்டன்ட் ரிஜிஸ்ட்ரார் விஸ்வநாம் சார், அசிஸ்டன்ட் ரிஜிஸ்ட்ரார் சண்முகன் சார், அசிஸ்டன்ட் சார் நாகரதி மேடம் மற்றும் நமது பல்கலைக்கழகத்தின் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் அனைவரையும் இந்த விழாவிற்கு வருவர்கள் அழைக்கிறேன். மேலும் ஓட் ஆஃப் டைம்ஸ் அளிக்கவிருக்கும் நமது ப்ரொஃபசர் டாக்டர் எம். முத்துமிழ் செல்வன் அவர்களையும் வருவர்கள் அழைக்கிறேன். மேலும் இந்த ரிசர்ச் ஸ்காலர் அண்ட் எம்எட் ஸ்டூடெண்ட் அனைவரையும் வருவர்கள் அழைத்து இந்த வாய்ப்புக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். வணக்கம். Thank you, sir, for your heartfelt welcome. Periyar once said,
wisdom lies in thinking. The spearhead of thinking is rationalism. In that spirit, it is only fitting that we honor those who inspire society with knowledge and service. I now request our esteemed Professor K. Rajasekharan Sir, Esther in charge and Head, Department of Educational Planning and Administration, Tamil Nadu Teachers Education University, to step forward and felicitate our honored guest, Professor A. Karunanandan Sir, Vice President of Dravidian Historical Research Center, Chennai. I now request Dr. P. Ganesan Sir, Controller of Examinations, Tamil Nadu Teachers Education University, to honor the Chief Guest, Professor A. Karunanandan Sir, Vice President. Thank you, sir. I now request Dr. P. Vijay Kumar Sir, Deputy Registrar of Tamil Nadu Teachers Education University, to honor Professor K. Rajasekharan Sir, Registrar in charge and Head, Department of Educational Planning and Administration. I now request Dr. B. Vijay Kumar Sir, Deputy Registrar of Tamil Nadu Teachers Education University, to honor Dr. P. Ganesan Sir, Controller of Examinations and Dean, Tamil Nadu Teachers Education University. I now request Professor K. Rajasekharan Sir, Registrar in charge and Head, Department of Educational Planning and Administration, Tamil Nadu Teachers Education University, to honor Dr. B. Vijay Kumar Sir, Deputy Registrar of Tamil Nadu Teachers Education University. I now request Professor K. Rajasekharan Sir, Registrar in charge and Head, Department of Educational Planning and Administration, to honor Dr. M. Muthamachelvam Sir, Assistant Professor, Pedagogical Science Department of Tamil Nadu Teachers Education University. I now request our Registrar Sir to honor the organizing committee members, Dr. Balamurugan Sir, Assistant Professor, Department of Psychology, Tamil Nadu Teachers Education University. And who is followed by Dr. R. Bhupati Sir, Assistant Professor, Department of Educational Technology, Tamil Nadu Teachers Education University. I sincerely thank all the graciously honoring our esteemed guests on this special occasion. Tandai Periyar said, only education, self-respect and rationalism can bring true social justice. As a mark of respect of his everlasting ideals, let us now pay our floral tribute to his portrait. I humbly invite all the dignitaries on the dais and our respective faculties, scholars and of the dais to step forward and pay the floral tribute to the portrait of Periyar.
I thank all for honoring his portrait with a floral tribute symbolizing our respect and commitment of his vision. Now it's the time for administrating the oath. சமூக நீதிநாள் உறுதிமொழி. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்ற அன்பு நெறியையும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற பண்பு நெறியையும் எனது வாழ்வியல் வழிமுறைகளாக கடைபிடிப்பேன். சுயமரியாதை, ஆளுமை திறனும் பகுத்தறிவு பார்வையும் கொண்டவையாக என்னுடைய செயல்பாடுகள் அமையும். சமத்துவம், சகோதரத்துவம், சமதர்மம் ஆகிய கொள்கைகளுக்காக என்னை ஒப்படைத்துக் கொள்வேன். மானுடத்தின் மீது பற்றையும் மனிதாபிமானத்தையும் என்றும் போற்றுவேன். சமூக நீதியையே அடித்தளமாக கொண்ட சமுதாயம் அமைத்திட இந்த நாளில் உறுதியேற்கிறேன். Thandai Periyar believed that the progress of a society depends upon the progress of education. In that spirit, today's gathering becomes meaningful when the words of wisdom are shared by Professor P. Ganesan Sir, Controller of Examinations in Charge and Dean, Tamil Nadu Teachers Education University, to kindly felicitate the gathering. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இன்றைய நாள் என்னவாக இருக்கும், எதற்காக இங்கு கூடியிருக்கின்றோம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது, ஒவ்வொரு இந்தியனும், குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் ஒற்றுமையுடனும் ஒருமைப்பார்வையுடன் இருப்பது மட்டுமல்லாமல் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து காண வேண்டும் என்கின்ற நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய தலைவர் என்று கூட கூறலாம். வெள்ளை தாடியையும் வைக்கம் வீரர் என்ற பட்டத்தையும் இந்த சமுதாயத்தில் திராவிட இனம் என்பது வர வேண்டும் என்கின்ற போராடி அவற்றை நாம் சிறிதுதான் பெற்றிருக்கின்றோம். அவ்வாறு பெற்றுக் கொடுத்ததற்கு நமக்கு உறுதுணையாக இருந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு வழியையும் நமக்கு ஏற்படுத்திய அவருடைய வீர ராமசுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிற வைக்கம் வீரர் நம்முடைய பெரியார் அவர்களுடைய இந்த பிறந்த நாள் விழா. இந்த விழாவினை ஏற்பாடு செய்த மக்கள் அனைவருக்கும் முதல் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் ஒவ்வொருவரும் இவர் என்ன செய்தார், ஏது செய்தார் என்பது தெரியாமலேயே அவளை வழி நடந்து வந்திருக்கிறது. ஆனால் இப்படிப்பட்ட விழாக்கள் நாம் எடுக்கின்ற பொழுதுதான் அவர் செய்த சாதனைகள் என்ன, நாம் இன்னும் செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் என்ன, இவற்றையெல்லாம் நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த விதத்தில் இதை ஏற்பாடு செய்த நம்முடைய பதிவாளருக்கு நன்றி தெரிவிக்கும். அதற்கு அடுத்ததாக இந்தியா தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறந்த குடிமகனாக இருந்து இங்கு நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய உயர்திரு கருணானந்தன் சார் அவர்களை வாழ்வார்கள் என்று கூறுகின்றேன். அதற்கடுத்து நம்முடைய டிஆர் சார், விஜயகுமார் சார் கூறியிருந்தால் உங்களை எல்லோரும் வரவேற்றிருந்தால், வரவேற்பது என்பது ஒரு எதற்காக வரவேற்கின்றார் என்றால், நீங்கள் உண்மையிலேயே இந்த விழாக்களில் இணைந்திருக்கின்றீர்கள் என்பது. அப்படி
அப்படி வரவேற்பிற்குரிய விஜயகுமார் அவர்களுக்கும் என்னதான் இருந்தாலும் கமிட்டி என்கின்ற பொழுது அதில் சிலவர்களுடைய உழைப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட உழைத்தவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள். அவர்கள் யாரெல்லாம் டாக்டர் முத்துச்செல்வன், டாக்டர் பாலமுருகன், இது டாக்டர் பூபதி அவர்கள். இது ஏன் விழாக்களில் பெயர்களை குறிப்பிடுவது இல்லை என்றால் யாருடைய பெயராவது விட்டுவிடும். அப்ப என்ன பண்ண என் பேரை சொல்லவே இல்லை அந்த மாதிரில வரக்கூடாது இருக்கா. மொத்தத்துக்கு உங்கள் அனைவரையும் இந்த விழாவிற்கு வருகை வருக என்று கூறுவதோடு வைக்கம் வீரருக்கு நாம் ஏன் விழா எடுக்க வேண்டும்? ஆனால் வைக்கம் வீரருடைய இதில் நாம் என்ன உறுதிமொழி, சற்று முன்னர் தான் நாம் எடுத்திருந்தோம் உறுதிமொழிகள். இந்த உறுதிமொழிகள் என்ன? எதுவுமே தெரியாமல் இதுவரைக்கும் இருந்திருந்தாலும் கூட இனிமேலாவது நம்மை தெரித்துக் கொள்ளும். சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு நாடு உயர முடியும். சமத்துவம் என்பது எங்கே இருக்கிறது என்றால் நம்முடைய நடத்தைகளில் தான் இருக்கிறது. நாம் பெறுகின்ற அனைத்தையும் இந்த சமுதாயத்தில் தான் கொண்டு செல்லும். நம்முடைய ஆசிரியர் பணியில் கூறுகின்ற பொழுது கூட ஆசிரியருடைய முக்கிய பணி என்னவென்றால் நாம் கற்றவற்றை நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு நாம் கற்பிக்க வேண்டும். அப்படி கற்பிக்கக்கூடிய ஒன்றைத்தான் ஆசிரியர்கள் என்கிறோம். ஆசிரியர்கள் அனைத்தும் அறிந்தவர்கள் தான். அப்படிப்பட்டது. அப்போ இது எப்படி வளர்ந்திருக்கிறது? அந்த காலகட்டங்கள் கிட்டத்தட்ட 94 ஆண்டுகளுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா 94 வருடம். அந்த பெரியாரினுடைய அவர் பெரியார் என்றுதான் கூறுகின்ற யாரும் ராமசாமி என்று கூறுவதில்லை. வைக்கம் வீரர் என்றால் அவர்தான். ஈரோட்டினுடைய ஒரு போராளி என்றால் அவர்தான். இதுல போராளி என்பது அதிசயமானதுதான். போராளி என்பது வேறு, நன்மைகளை பயிரக்கூடிய என்பது வேறு. இவர் போராளி அல்ல. மக்களிடம் உங்களுடைய குறைகள் என்ன இருக்கிறது, நீங்கள் எதை நாட்டுக்கு செய்ய வேண்டும், எப்படி உங்களுடைய உரிமைகளை நீங்கள் பெற வேண்டும். நாம் உழைக்கின்றோமே தவிர அவற்றிற்கான பலன்களை அனுபவிப்பது கிடையாது. அப்போ இது எதற்காக சமத்துவம் வந்தால்தான் எல்லாமே சமதர்மம் ஆகும். ஒருவருக்கு மட்டும் ஒரு சமயம் அல்ல. இப்பொழுது நாம் பார்த்தால் நம்முடைய அரசு ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு அப்படின்னு நடத்திருக்கோம். இந்த ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எதற்கு? அப்போ இதையெல்லாம் யோசித்தான் ஒருவேளை தந்தை பெரியார் அவர்கள் அப்பொழுது என்ன தெரிவிக்கின்றார், அனைவருக்கும் சமமான ஒரு உரிமையை கொடுங்கள். ஒரு கோயிலில் சென்று வழிபடுவதற்கு கூட ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட மக்கள், பட்டியலின மக்கள். இப்பொழுது சொல்றான் பட்டியல், இது புதுசா பட்டியல். இதுவரைக்கும் சொன்ன இதை விட்டுட்டு இப்பொழுது பட்டியல். எல்லோரும் இந்தியர்களே, எல்லோரும் தமிழர்களே. இந்த தமிழர்களும் இந்தியர்களும் இளவதர்கள் அவருக்கு உதவுவதற்குத்தான் நம்முடைய முனைப்பாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறையும் நாம் காலையில் எழுந்தவுடன் கடவுளை வணங்குகின்றோம். ஏன் கடவுளை வணங்குகின்றோம் என்றால் இன்று முழுவதும் மட்டுமல்ல, நான் இப்பொழுது இருக்கிற வரைக்கும் நன்றாகவே இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு வணங்குகிறோம். அதுபோல்தான் பெரியார் அவர்கள் எதை வணங்கினார் என்றால் சமத்துவம், சகோதரம். இந்த இரண்டுதான் அவருடைய முக்கியமான நோக்கமாக. ஒரு கோயிலுக்கு செல்வதற்கு கூட அனுமதி கிடைக்காமல் தான் வைக்கம் கேரளாவில் சென்று போராடி இருக்க. தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கேரளா சென்று கேரளாவில் வைக்கம் வீரராக இருக்கிறார். அப்போதுதான் அவர் பட்டம் கொடுக்கப்படுகிறது வைக்கம் வீரர். வைக்கம் வீரர் என்ன சாதித்தார் என்றால் அங்கே குறிப்பிட்டு விடுமல், இப்பதான் பிராமணர்கள் சொல்றது கூட இல்லை, மிக உயர்ந்த நிலையில் கூடிய மக்கள் வணங்கக்கூடிய அந்த கருவறைக்குள் இங்கே கீழ்நிலையில் தள்ளப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட அந்த மக்களையும் உள்ளே அனுப்புவதற்காக போராடி அதில் வெற்றியும் பெற்றார். எனவேதான் வைக்கம் பெற என்கின்ற ஒன்று. அப்போ இந்த நேரத்தில் நாமும் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சார், அனைவருமே மனிதர்கள் தான். எல்லோருக்குமே ரத்தங்கள் ஓடுகின்றன, எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான ரத்தங்கள் தான் ஓடுகின்றன. அப்ப இதில் எதற்கு பிரிவு? பிரிவு என்பது மனநலில் வைத்துக் கொண்டு அந்த பிரிவு நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எந்த செயல்பாடும் சரியாக செய்யாது. ஒருவர் என்ன சொல்றார் என்றால் அவருக்கு அவர் தானே அவர் சொல்லுங்க. ஆனா பலன்களை அனுபவிப்பது யார்? யார் நமக்கு கொடுக்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் பலன்களை அனுபவிக்கிறார். அப்போ இவற்றையெல்லாம் நீக்கி ஒரு ஒட்டுமொத்த ஒருமைப்பாடுடைய ஒரு சமுதாயத்தை அமைக்க வேண்டும். எனவே இந்த நாளில் நாம் ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஆராய்ச்சி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய நான் டீச்சிங் நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி, எல்லோருமே ஒன்றுபட்டால் மட்டும்தான் எதையுமே அடைய முடியும். தனிமையாக சென்று எல்லாத்தையும் சாதித்து விடுவேன் என்பதால் வேறு வெற்றி பேச்சு.
எந்த ஒன்றும் தனி மனிதனாகவோ தனியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை நீங்கள் எதுவுமே அடைய முடியாது. அப்ப அந்த கூட்டு முயற்சி என்பது வேண்டும். எனவே பெரியாருடைய தந்தை பெரியாருடைய இந்த நாளிலிருந்து நானும் அது மாதிரியான ஒரு உணர்வோடு அதை நான் பின்பற்றுவேன் என்பதற்குத்தான் உறுதி கூறியிருக்கின்றேன். எனவே இந்த இந்த மாதிரியான கூட்டம் அல்லது செய்கின்ற பொழுது இங்கே பார்க்கிறோம். விஜய் சார் சொல்லணும். விஜய் சார் 4 பேசுவாருங்க. நம்முடைய விஜயகுமார் சார் அவர்கள் சொல்றப்ப ஒவ்வொரு ஆள் யார் என்னெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார். வரிசையா சொல்லி இது எதற்காக சொல்லப்படுகிறது, எதற்காக கூறப்படுகிறது? ஏனென்றால் நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி தான். அப்போ இந்த நேரத்தில் நம்முடைய மனதில் உதிக்கிறது எல்லாம் ஒருவரை கீழே தள்ளுவதற்கு அல்ல, அனைவரும் கைகோத்து மேலே செல்ல வேண்டும். கீழே இருப்பவர்கள் ஒரு கையை விட்டு விட்டால் அனைவரும் விழுவோம். அது மாதிரி ஏணியம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆசிரியருடைய இதில் ஏணியை சொல்வது. ஒருவர் கை கொடுத்து, ஆனால் தவளையை பார்த்திருப்பீர்கள். தவளை என்பது என்னன்னா அதில் பார்த்தா ஒரு மாதிரி தெரியும். தவளை ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம், பின்னாடி இருக்கிற தவளை அதை கீழே தள்ளிவிட்டு நீங்க போய் பாருங்க. ஆனால் மனித இனம்தான் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து செயல்பட வேண்டும். இப்ப இன்று மோடி அவர்களுடைய பிறந்த நாள் வேற, ஒரு உண்மையை சொல்லக்கூட இருந்தாலும் ஏன் சொல்றேன்னா ட்ரம்ப் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார். அப்போ நாம் நட்புறவுடன் இருப்பதனால் தான் அது வருகிறது. எனவே பெரியார் அவர்களும் அதைத்தான் கூறினார். பெரியார் சொன்ன கருத்துக்கள் அனைத்தையும் நம்முடைய மோடி ஐயா அவர்கள் பின்பற்றி கொண்டிருக்கின்றார். ஏனென்றால் இது உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்திகள். அப்படிப்பட்ட ஒருவருக்கு நாம் விழா எடுப்பது, நாம் அவர்களை கொள்வது என்பது, நாம் அவர்களைப் போலவே வாழ வேண்டும். நம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்ய வேண்டும். ஒருவருக்கு உதவி செய்யலாம், உபத்திரம் செய்யக்கூடாது, அதான் சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த உபத்திரம் செய்வது என்னென்றால் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த மனநிலை சரியாக இருந்ததுதான். எனவே இங்கே இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களால் நம்முடைய நாட்டின் மெம்பர்கள் ஒருவரையாவது நாம் திருத்த வேண்டும். பெரியாருடைய கொள்கையை அவர்களை நாம் திருத்துவோம். அவற்றை பெற்றுக்கொண்டு நான் அவற்றை பரப்புவோம். இங்கே பரப்புவது சமுதாயத்திற்கு. அப்போ சமுதாயத்தில் கீழ்நிலையில் உள்ள மக்கள், சமுதாயத்தில் யார் பயன்பெறாதவர்களாக இருக்கின்றாரோ அவர்கள், இவர்களை எல்லாம் ஆராய்ந்து இந்த நாளிலிருந்து நம்மால் முடிந்த செயல்பாடு, நம்மால் முடிந்த உதவிகளை அவர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டும், செய்வோம் என்று கூறி இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiring felicitation address that echoed the values of Periyar and enlightening the gathering. Tandai Periyar once said, "Self-respect is the foundation of freedom, and freedom is the foundation of social justice." In line with this vision, today's celebration reminds us of a duty to uphold equality and justice in society. It is now my great honor to invite our respected Professor K. Rajasekharan sir, Registrar in charge and Head, Department of Educational Planning and Evaluation, to deliver the presidential address on this occasion of Social Justice Day. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். தமிழக அரசின் உத்தரவுக்கு இணங்க இன்று தமிழக முழுவதும் கொண்டாடப்படும் சமூக நீதி நாள் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் டேக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். மாமன்றில் மணிகளென கூடிய மாண்புசார் அவையோர் அனைவரையும் மாணிக்க தமிழெடுத்து மனம் சொல்லும் ஓவியிடம் கரம் குவித்து வணங்குகிறேன். இப்பல்கலைக்கழகத்தின் தூண்களாகவும் கல்வியில் நான்களாகவும் ஆசிரியர் மாணவ மாணவி அறிவுப்பட்டை தீட்டி மிளிர்வைக்கும் பேராசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரையும் வணங்குகிறேன். மூத்தவர்களை வணங்கி வாழ்த்துகிறேன், இளைஞர்களை வணங்கி வாழ்த்துகிறேன். இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் பேராசிரியர் கருணானந்தன் ஐயா, திராவிடன் ஹிஸ்டாரிக்கல் சென்டர் அவர்களை மூத்த பேராசிரியர், கல்வியாளர், எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். மற்றும் நமது பல்கலைக்கழகத்தின் தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் புலமுதல்வர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். மற்றும் நமது டெப்டி ரிஜிஸ்ட்ரார் விஜயகுமார் சார், மோகன் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். நமது பேராசிரியர் பெருமக்கள் அத்தனை பேரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இங்கு வருகை தந்திருக்கும் விசஸ் காலேஜ் எம்எஸ் அத்தனை பேரையும் வருக வருக என வரவேற்று எனது உரையை தொடங்குகின்றேன். இன்று நாம் ஒன்று கூடுவது மிக முக்கியமான நாளுக்காக, சமூக நீதி நாள். தந்தை பெரியார் ஈவே ராமசாமி அவர் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கொண்டாடப்படும் நாள்.
தந்தை பெரியார் சாதி சமய பாகுபாடு, பாலின பாகுபாடு என்ற சமூகத்தில் மனிதனை பிளந்து வைத்திருந்த அனைத்து தடைகளையும் எதிர்த்து போராடிய முன்னோடி. அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் எடுத்துச் சொன்னது ஒன்றே: மனிதனின் உயர்வு அவன் பிறப்பால் தீர்மானிக்கப்படாதது, கல்வியாலும் சுயமரியாதையாலும் தீர்மானிக்கப்படும். அவர் சொன்ன சுயமரியாதை என்ற சொல்லின் பின்னணி என்ன? அதாவது எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னை தாழ்த்திக் கொள்ளக்கூடாது, பிறர் தாழ்த்தும் முயற்சிகளுக்கு மடிபடியக்கூடாது. மனிதனின் வாழ்வில் கல்வி, சிந்தனை, பகுத்தறிவு என்ற மூன்றும் வளர வேண்டும். இதுவே சமூக நீதி பெறும் அடிப்படை. இன்று நாம் சமூக நீதி பற்றி பேசும்போது அது கல்வியில் சம உரிமை, வேலை வாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு, பெண்கள் ஆண்கள் சமத்துவம், சாதி மத பாகுபாடு இல்லாத வாழ்க்கை இவற்றையெல்லாம் குறிக்கிறது. அனைவரும் சமம் என்ற பெரியாரின் கனவுதான் இன்று நாம் கொண்டாடும் சமூக நீதி நாள். பெரியார் அவர்கள் நம்மை ஒரு முக்கியமான பாடம் கற்றுக் கொடுத்தார். அது சிந்தியுங்கள், ஆராயுங்கள், நம்புங்கள். ஒருவர் சொல்வதால் நம்ப வேண்டாம், ஆராய்ந்து உண்மை என்ற தெரிந்ததை மட்டுமே ஏற்க வேண்டும். இதுவே நம் கல்வியின் சாராம்சம். அவரது போராட்டங்களின் விளைவாகத்தான் இன்றைய தமிழ்நாட்டில் கல்வி வாய்ப்பு பெரும்பாலானவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. அரசு பணியில் பின்தங்கிய சமூகங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைத்துள்ளது. பெண்கள் சமூக வாழ்வில் முன்னேறியுள்ளனர். ஆனால் சமூக நீதி என்பது ஒரு நாள் போராட்டம் அல்ல, அது தொடர்ச்சியான முயற்சி. இன்று நாம் மாணவர்களாகவும் கல்வியாளர்களாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்களாகவும் இருக்கும்போது சமூகத்திலும் நிலைத்திருக்கும் பாகுபாடுகளை எதிர்த்து பெரியார் காட்டிய பாதையில் பயணிக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. இன்று இந்த சமூகத்தினால் நமக்கு சொல்லும் செய்தி என்னவென்றால், நீதி என்பது ஒருவருக்காக மட்டுமல்ல, அது அனைவருக்காக இருக்க வேண்டும். சமத்துவம் அனைவருக்கும் உரிமை என்பதே. முடிவாக தந்தை பெரியார் அவர்களின் சொற்களை மீண்டும் நினைவில் கொள்வோம். சமூகம் முன்னேற வேண்டுமெனில் சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் அனைவரும் அந்த சிந்தனை பாதையில் பயணித்து சமூக நீதி நிலைபெற உழைக்க வேண்டும். வைக்கம் வீரர், ஈரோட்டு சிங்கம், பகுத்தறிவு பண்ற போட்ட தந்தை பெரியார் அவர்களை மீண்டும் வழங்கி எனது உரையை முடிக்க நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for delivering such a thoughtful presidential address which enriched today's celebration. Periyar once said, "Knowledge makes a man unfit to be a slave." To introduce our distinguished chief guest, I now invite our respected Dr. R. Bhupati, sir, Assistant Professor, Department of Educational Technology, to kindly present the introduction. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். புரட்சியாளர் தந்தை பெரியார் அவருடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களையும் சமூக நீதி வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தற்போது நமது சிறப்பு விருந்தினர் பேராசிரியர் கருணானந்தன் அவர்களை பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுக உரை. பேராசிரியர் ஆ. கருணானந்தன் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு புகழ்பெற்ற வரலாற்று அறிஞர் மற்றும் கல்வியாளர். கல்லூரி கல்வியில் அவர் ஆற்றிய நீண்டகால ஆசிரியர் பணி மற்றும் வரலாறு, சமூகம், பண்பாடு ஆகிய கல்வி துறைகளில் அவர் அளித்த பங்களிப்புகளுக்காக பெரிதும் அறியப்படுகிறார். இவர் சென்னை விவேகானந்தா கல்லூரியின் வரலாற்றுத்துறை தலைவராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். தற்போது தீவிரமான அறிஞராகவும் பொது அறிவுசார் ஆளுமையாகவும் இருக்கிறார். பேராசிரியர் அவர்கள் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர். கோயம்புத்தூர் கலை அறிவியல் கல்லூரியிலும் சென்னை மாநில கல்லூரி, சென்னை பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் BA, MA, PhD பட்டங்களை பெற்றவர். 36 ஆண்டு காலம் கல்லூரி கல்வியில் பணியாற்றியிருக்கிறார். 2002ஆம் ஆண்டே ஓய்வு பெற்றிருந்தாலும் தற்போது வரை தீவிரமான செயல்பாட்டாளராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். பேராசிரியர் அவர்கள் இதுவரை 10க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார். அந்த நூல்கள் வரலாறு என்றால் என்ன, பாசிசமே பார்ப்பனியம், ஆன்மீக அரசியல், பெரியாரின் தத்துவம், ஒலிப்பே சனாதன ஒலிப்பே ஒரு சமத்துவ புரட்சி, மானுடம், திராவிடம், சமத்துவம், உணவுகளிலிருந்து மீட்க வேண்டிய இந்திய வரலாறு, சமூக நீதி குரலும், சனாதன கீதையும், திராவிடம் யாருக்கு கசக்கும், நாராயண குரு, பெரியார், விவேகானந்தர் ஆகியோரின் தத்துவங்கள் ஆகிய துறைகளில் 10க்கும் மேற்பட்ட நூல்களையும் 300க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளையும் எழுதியுள்ளார். இவருடைய முயற்சியினால் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இந்திய வரலாற்று துறையில் பெரியாரியல், பௌத்தம் மற்றும் திராவிட ஆய்வுகள் மற்றும் நாராயணகுரு குறித்தான ஆய்வு இருக்கைகளும் ஆய்வு மையங்களும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது தமிழ்நாடு வரலாற்று அவையத்தினுடைய தலைவராகவும் அகில இந்திய ஆசிரியர் சங்கத்தினுடைய தலைவராகவும் செயல்பட்டவர். கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கான சங்கத்தினுடைய தலைவராக செயல்பட்டவர். திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆட்சி மன்றம், ஆட்சி பேரவை ஆகியவற்றின் உறுப்பினராக செயல்பட்டவர். பல்வேறு விருதுகளையும் சிறப்புமிக்க அங்கீகாரங்களையும் பெற்றுள்ளார். அவற்றில் முக்கியமானதாக லயோலா வரலாற்று ஆய்வு மையம் வழங்கிய வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது, 2020ஆம் ஆண்டு பெரியார் விருது, 24ஆம் ஆண்டு கலைஞர் விருது ஆகிய விருதுகளை பெற்றுள்ளார். 2024ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியருக்கான தமிழ்நாடு வரலாற்று பேரவை வழங்கிய விருதையும் பெற்றுள்ளார். தற்சமயம் திராவிட வரலாற்று ஆய்வு மையத்தின் துணைத் தலைவராகவும் சமூக அறிவியல் மன்றத்தின் தலைவராகவும்
வரலாறு காப்போம் இயக்கத்தின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். ஐயா அவர்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான அறிவு ஆளுமையாக அறியப்படுகிறார். தமிழ்நாடு பண்பாடு, அரசியல், வரலாறு ஆகிய தளங்களில் தீவிரமான செயல்பாட்டோடு இருக்கிறார். அவருடைய உரையை கேட்க நாம் அவளோடு இருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir, for giving us a warm and dignified introduction of our esteemed chief guest. Thandai Periyar firmly believed that education is the most powerful weapon to achieve equality and social justice. In commemoration of his 147th birth anniversary, we are honored to have with us a distinguished leader to guide and inspire us. It is my proud privilege to invite our esteemed chief guest, Professor A. Karananandan sir, Vice President of Dravidian Historical Research Center, Chennai, to deliver the chief guest address on this special occasion. Sir, please. தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று நடக்கின்ற இந்த விழாவில் பகுத்தறிவு பேராசான் பெரியார் அவர்களது 147வது பிறந்த நாள், சமூக நீதி உறுதியேற்பு நாள் ஆகியவை இணைந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் எனது கருத்துக்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பளித்த இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பொறுப்பாளர்களுக்கும், பேராசிரியர்களுக்கும், ஆய்வு மாணவர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும், அலுவலக தோழர்களுக்கும் என் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நான் எனது கருத்துக்களை மிக சுருக்கமாக ஒரு கல்வியாளன் என்கின்ற முறையில், ஒரு வரலாற்றாளன் என்கின்ற முறையில் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். அப்படி என்ன தகுதி எனக்கு என்று கேட்டால், நான் ஒரு மூத்த ஆசிரியன், அதுதான் எனக்கு தகுதி. 36 ஆண்டு ஒரு ஃபார்மல் சர்வீஸ் as டீச்சர், மொத்தமாக 53 ஆண்டுகள் மாணவர்களுக்கு வகுப்பறையில் பாடம் எடுத்தேன் என்ற அந்த ஒரு தகுதியின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் உங்களோடு என் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். மற்றபடி கூறப்படுகின்ற இந்த புகழுரைகள், அவைகளால் நீங்கள் மயங்கிவிட வேண்டாம். நான் ஒரு மூத்த ஆசிரியன், எனது இளவல்களான உங்கள் முன்பு என் கருத்துக்களை சொல்லுகின்றேன். மூத்தவர்களை மதிக்க வேண்டும். ரெஸ்பெக்ட் தி எல்டர். பெரியாரது கருத்துப்படி மதிப்பது வேறு, ஏற்பது வேறு. You respect the elder, that does not mean you should accept the elder. எனது கருத்துக்களிலும் பிழை இருக்கலாம், முதிர்ச்சியின்மை இருக்கலாம். ஆனால் எனது கருத்துக்களை பற்றி மதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு உங்களிடம் இருக்கிறது. வந்தனை செய்வதற்காக மட்டுமல்ல நாம் இங்கே கூடியிருப்பது, சிந்தனை செய்வதற்காகவும் கூடியிருக்கின்றோம். சமூக நீதி நாடு. இப்ப இங்க ஆறுமுகக்கனி அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுல ரேஷனாலிசம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார், பகுத்தறிவு அதை பயன்படுத்தினார். மேன் இஸ் a rational animal. அந்த ரேஷனலா இருக்கிறனாலதான் அவன் மனிதன். அந்த ரேஷனலிசம் இல்லாவிட்டால் அவனும் ஒரு விலங்கு. நாம் முழுமையான மனிதர்களாக மாறிவிட்டோமா என்பதை நமது ரேஷனலிசம் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்பதை பொறுத்துத்தான் மதிப்பீடு செய்ய முடியும். மனிதனாக பிறந்து விட்டதாலேயே அவன் பகுத்தறிவுவாதியாக இருக்கின்றான் என்று பொருள் கிடையாது. பகுத்தறிவாளனாக இருக்க வேண்டும் என்பது நம் விருப்பம். இப்பொழுது சில விஷயங்களை நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஏற்கனவே நம் மீது திணிக்கப்பட்ட கருத்துக்களை மறு பரிசீலனை செய்தாக வேண்டும், மறு மதிப்பீடு செய்தாக வேண்டும். நம்ம கண்ட்ரோலர் சொன்னார், மோடி
பெரியார பின்பற்றார் என்று. அப்படி பின்பற்றுவதாக இருந்தால் மகிழ்ச்சி. ஆளுபவர்கள் பெரியவர்களை பின்பற்றுவதில்